नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन खन्ना पटेल हॉस्पिटल विच कार्डियोलॉजिस्ट हाँ और वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारिया शुभकामना और ਵਧਾਈ देना। इस उपलक्ष्य से असी अज पटेल हॉस्पिटल विच हार्ट का चैकअप कैंप लगाया होया है, जिहदे विच सारे डॉक्टर्स और डाइटिशियंस और टैक्नीशियंस सारे टेस्ट कर रहे हैं और डॉक्टर्स तुहानू परामर्श दे रहे हैं। इस उपलक्ष्य मैं थोड़ी बहुत गलबात अज के दिल में जिहड़ा हार्ट की बीमारी वधी जा रही है उस बारे करना चाह रहा और इसलिए तुहाडे नाल मैं लाइव आया हाँ। सारे असी जानते हाँ कि हार्ट की जिहड़ी बीमारी है, दिल दीयां बीमारियां वधदियां जा रही ने और काफ़ी यंग उम्र दे विच भी, छोटी उम्र दे विच भी आ रही ने। बट उस तो पहला कुछ जानकारी मैं बेसलाइन देना चाह रहा कि हार्ट डिजीज़ दी ਜਿਹੜੇ कॉमन अज तक सानू पता सीगे कि इन्हां कारणा करके हुंदा, जिहदे विच अनकंट्रोल्ड अगर ब्लड प्रैशर होवे, शुगर अनकंट्रोल्ड होवे, अनकंट्रोल कोलेस्ट्रोल लैवल्स होन, वजन जरूरत तो ज़्यादा होवे या स्मोकिंग हो गई, तुसी सिगरेट या बीड़ी का सेवन कर रहे हो, तुहाडा एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है जिंदगी दे विच, या तुसी फ्रूट इनटेक नहीं लै रहे। ये सारे सानू सालों तो पता ने, काफ़ी सालों तो पता है कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैगे ने और असी अगर इन्हां नू कंट्रोल करिए तो असी हार्ट डिजीज़ नू कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन्हां सारियां नू कंट्रोल करन दे बावजूद भी असी देख पा रहे हैं कि हुण दी जिहड़ा युग है इहदे विच काफ़ी छोटी उम्र दे विच भी हार्ट की बीमारी होनी शुरू हो गई है, जिहदे विच हुण लेटेस्ट रिसर्च ये सामने आया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स ने जिहड़े हुण रीसेंटली आ रहे हैं साडी जिंदगी दे विच, जिस तरह कि एयर पोल्यूशन है, ये काफ़ी अज की डेट दे विच वधदा जा रहा है और चाहे तुसी स्मोकर हो या नहीं हो, एक गंदी हवा हर बंदे नू मिल रही है, जिहदे करके फेफड़े दियां तो है ही ने, इहदे अलावा हार्ट की बीमारी दे विच भी रोल जिहड़ा सामने आ रहा है। इस तो अलावा हर बंदा जिहड़ा है वो अच्छी तो अच्छी जिंदगी दे विच गाँव नूं छड्ड के शहर वाल भज रहा है, शहर वाला होर वड्डे शहर दे विच भज रहा है, जिहदे करके ओवर क्रॉडिंग और ट्रैफिक होण नाल और ईवन जॉब स्ट्रैस है वो भी बहुत ज़्यादा वध रहा है। उहदे विच तुहाडे सौन का टाइम कोई फिक्स नहीं है, जॉब का टाइम फिक्स नहीं है, उहदे विच जॉब का स्ट्रैस है, सुपीरीयर्स की जिहड़ी तुहाडे उत्ते हुंदा है कि टारगेट बेस्ड अप्रोच, ਉਹਦਾ स्ट्रैस करके साइकोलॉजिकल स्ट्रैस बहुत ज़्यादा वध रहा है। ये भी एक ਜਿਹੜਾ दिमाग के उत्ते जरा जोर पैंदा है वो भी अल्टीमेटली दिल ਨੂੰ भी कमज़ोर करता है और दिल ਦੀਆਂ बीमारियां ਨੂੰ भी ਵਧਾਉਂਦਾ है। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ कोरोना ਨੂੰ पूरी दुनिया ने झेलिਆ। कोरोना के पेशेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि बहुत कॉमनली पेशेंट्स ਨੂੰ लंबे टाइम तक कोई धड़कन, साह फुलना, शरीर 'ਚ घबराहट रहना, अपना शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ एक कमज़ोरी जी रहना, कोई काम नू करन दा मन ना करना, काफ़ी हद तक डिप्रैशन के फीचर भी पाए जा रहे हैं। और स्टडीज़ कहंदियां ने कि कोरोना तो बाद खून भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिस करके हार्ट की प्रॉब्लम आने के चांसिस वध जाते हैं। इस करके अगर कोरोना वाले पेशेंट्स जिहड़े रिकवर कर चुके हैं, अगर उन्होंने किसी भी तरह के इस तरह के सिम्पटम रहते हैं तो उन्होंने किसी ना किसी हार्ट स्पैशलिस्ट तो जरूर कंसल्ट करके कोई ना कोई परामर्श लेना चाहिए। फिर असी गल करांगे अजकल के डाइटरी चेंजिस की। अज की डेट दे विच साडा फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा वध गया है, जिहड़ा कि स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि फास्ट फूड साडी सेहत वास्ते बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये तुहाडा वेट भी वधांदा है, खून नूं भी गाढ़ा करता है, कोलेस्ट्रोल भी वधांदा है, जिहड़ा कि अल्टीमेटली हार्ट के उत्ते जोर पा के और हार्ट अटैक के सिम्पटम्स जिहड़े आ मरीज़ दे विच लिआंदे ने। हुण असीं गल करांगे एक्सरसाइज बारे। जिहड़ा व्यायाम है वो साडे शरीर वास्ते, साडे शरीर नूं तंदुरुस्त रखण वास्ते, दिमागी तौर पर और एज सच भी शरीर की जनरलाइज तंदुरुस्ती वास्ते भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बट एक चीज़ जिहड़ी हार्ट के केस दे विच सब तो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्रैसिव एक्सरसाइज, कोई भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग या इस तरह की एक्सरसाइज करने तो पहला जिहड़े पेशेंट नूं अगर पुरानी हार्ट डिजीज़ है या पुरानी साह लैन की दिक्कत या कभी छाती दर्द होने की कभी दिक्कत हुई है, वो एक बारी कार्डियोलॉजिस्ट नूं या हार्ट स्पैशलिस्ट नूं कंसल्ट करके ही किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम दे विच जान। यह नहीं कि बई मेरे दोस्त ने जिम ज्वाइन किया तो मैं भी नाल जिम ज्वाइन कर लवां और जिस तरह की एक्सरसाइज वो कर रहा है उस तरह की एक्सरसाइज मैं भी शुरू कर देवां। ये चीज़ जिहड़ी है तुहाडे वास्ते नुकसानदायक हो सकती है। जे तुहानूं कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है जिहदा हाले तक तुहानूं नहीं पता, वो जे तुसीं बिना किसी दिल के डॉक्टर नूं दिखाए बिना अगर एक्सरसाइज प्रोग्राम दे विच जांदे हो तो वो फायदे के थां ते इनफैक्ट नुकसान भी कर सकती है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟੀ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ECG ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਸ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਫਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨੀਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟੇਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਲੈਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।